आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाहंसस्तनूभिः स्पृशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवभयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुरानमेनो भोक्तिस्तां ते नमभुक्तिं विदेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्य अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धित्योषा जिष्णारतेष्ठाः सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षत फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम नमस्ते गुरु। Oh, very auspicious time now we are having, where this is Thursday when we are thinking of knowing something from the Taittiriya Samhita of belonging to Krishna Yajurveda, and we are almost in the process of learning the mantras belonging to the Agnistoma Yajna. I think we have completed the Darshapurnamasa sacrifice, and we are to go with the Panchama Prapataka. So hitherto we have been coming across the Samhita and Brahmana portion, but now we will get some details about the Brahmana portion of the sacrifice, because 1 minute, I'll come back.
The study of the Vedas, what do they do for us? So any person who can be known as the Vedavit. So Vedavidi, Brahmana Upanishad tells, Vedavidi Brahmaneshu Sarva Devataha Tishtanti. So Brahmanam Drishtva Naslilam Bhashayetu Namaskuryat. Another Upanishad. See, yeah, whoever tries to study the Veda, he will have all gods seated in him, and therefore the gods and the man, the student, or Srotriya or Vipra are not different each other. That's what is called Nyasa. That's why when you read Yajurveda, you will be able to get the Vinitatvam and Dharana Shakti and also Vaidushyam. These are the advantages. You will get the scholarship or the Vaidushyam. Then also you will get Dharana Shakti. You see, Prajna and Dharana are the complementary things to each other. So when Prajna is there, we should have Dharana. When Dharana is there, Prajna will be there. So that's why the Prajna, Medha, Prajna, Dharana, Paramatma Yaru andre Dakshinamurti. So when we make the prayer, petition, imploring the Dakshinamurti, Mahanubhava, we will have all these advantages during our course of life. So, coming back to the exact text, 1 4, the 46th one, where you have the conclusion. And I'm just reading. The Agni is the one, Agni and Soma. These are the two persons. They were deities. They are being worshipped and they are being satisfied along with many other gods. Therefore, the last few lines, I'm just now reading the last section, 46th. So this last one will tell you, I'm just reading only. Om Yastva Hrda Kirinamanyamano Amartyam Martyo Johavimi Jatavedo Yasho Asmasu Dehi Prajabhiragne Amrutattvamasyam Yasmai Tvagum Sukrute Jataveda Ulokamagne Krunavasyonam Ahom Asvinagum Saputrinam Veeravantam Gomantam Rayim Nasate Swasti Tve Suputra Savasavrutran Kamakatayaha Natva Mindra Atirichyate Ukte Ukte Soma Indra Mamada Nanithe Nithe Maghavanagum Sutasaha Yadigum Sabadha Pitaram Naputra Samana Daksha Avasehavante Agne Rasena Tejasa Jatavedo Virochase
रक्षोहामि वाचातनः अपो अन्वाचारिषगुं रसेन समसृक्ष्महि पयस्वागुम् अग्न आगमं तं मासगुं सृज वर्चसा वसुः वसुपतिः हिकमस्या अग्ने विभावसुः स्याम ते सुमतौ अपि त्वामग्ने वसुपतिं वसूनाम् अभिप्रमन्दे अध्वरेषु राजन् त्वया वाजं वाजयन्तो जेमा अभिष्याम पृत्सुते matyanam. So we have covered all this meaning and all these things, and what we are to do is the remaining portion of the Kandika 46 of the fourth Prapataka of the first Kanda of Taittiriya Samhita, connected to the formulas of that. ಸೊ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೀವೇ ವಿಪ್ರತ್ವಾಮಗ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಂ ತ್ವಾಮಗ್ನೆ ವಾಜಸಾತಮಂ ವಿಪ್ರಾವರ್ಧಂತಿ ಸುಷ್ಟುತಂ ಸನೋರಾಸ್ವ ಸುವೀರ್ಯಂ ಅಯಂ ನೋ ಅಗ್ನಿ ವರಿವಕ್ೃಣೋತು ಅಯಂ ಮೃಧಃ ಪುರ ಏತು ಪ್ರಭಿಂದನ್ ಅಯಗುಂ ಶತ್ರೂನ್ ಜಯತೋ ಜರ್ಷಷಾಣೋ ಅಯಂ ವಾಜಂ ಜಯತು ವಾಜಸಾತೌ ಅಗ್ನಿನಾ ಅಗ್ನಿಃ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಕವಿಃ ಗೃಹಪತಿಃ ಯುವಾ ಹವ್ಯವಾಟ್ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ ತ್ವಗುಂ ಹಿ ಅಗ್ನೇ ಅಗ್ನಿನಾ ವಿಪ್ರೋ ವಿಪ್ರೇಣ ಸಂಸತಾ ಸಖಾ ಸಖ್ಯಾ ಸಮಿಧ್ಯಸೆ ಉದಗ್ನೇ ಶುಚಯಸ್ತವ ವಿಜ್ಯೋತೀಂಷಿ. Now, in the lines that we read, I just like to summarize, say that whatever we want, all that has got to be pointed out. So, who is the best God who can always be constantly watching us, helping us, and at the same time providing all the facilities, whatever that we would like to have. So that's why here we have got that we here the priest is asking some favor and want fulfillment directly from the deity Agni and others. At the same time, he is also representing what the Yajamana should be able to obtain or be successful and become really happy. So a Purohita or a Rutvik has the double responsibility, and that is he has to care himself, he has to obtain blessings to the Yajamana, and again to
the people who attend the sacrifice, who intend to attend the sacrifice, and who are not able to attend, but still they are. So there are so many kinds of people. When one yajna is being performed, who are all benefited because of the yajna. Therefore, here we say that Tvamagne Vasupatim Vasunam Abhipramande Adhvareshu Rajan. So, who is this Agni? Agni is said to be Adhvareshu Rajan. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಜನ್ ತಮಧ್ವರಾಣ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡಲ, ಫಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ತ. There, Agni's main features have been given to us. And so, here, when the main features are given, what is the most important thing that he is known? Rajantamadharanam. So he is one who is very well famous and working in all the sacrifices. So no yajna could be done without Agni. No yajna normally be done without clarified butter, because Agni is the conveyor and ghee or clarified butter is the food for the gods living in the sky, and in return the gods will provide amrutatvam to the people on land. What do you mean by amrutatvam? It is not just getting emancipation instantaneously. Whenever we are getting slow relief and achievement and also fulfillment of the activities and projects and etc. that we are doing, all that is very much helpful for that. That's why Ishvara is always there to witness and also promote and encourage and also provide ideas for us. Therefore, here, O Agni, you are the Vasupati. Vasu is the word Vasu has many meanings, but sometimes you understand it is the house, it is a shelter, it is something where we can have some kind of gift, some kind of protection, some kind of shelter, and all that. So all that is being monitored by Agni Deva, so is called Vasupati, and therefore Agni is capable of giving anything that the Yajamana wants on one hand. On the other hand, it is all said that in our Veda that Raim Havyavahanat anta Arogyam Bhagya Bhaskaradichet, Arogyam Bhaskaradichet, and Aiswaryam Havyavahanat, and safe travels can be achieved. I mean, we got from Subramanya Swami, or so from Shiva. So like that, or even Ketu also is there as a Navagraha. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದಾರೆ. Therefore, we have these things rajantamadhvaranam, rather adhvareshu rajan. Tvaya vajam vajayantaha jema. Vaja also means the physical strength, arogyam, and also equipment, all war equipment, etc. Anything that is helpful for our victory. ಅದರ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿದೇವ. ಸೊ ವಾಜಯಂತಹ ಜೇಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೃತ್ಸುತೀಹಿ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಅಭಿಷ್ಯಾಮ.
So all those Rakshasas are enemies who are detrimental for the safety, security, and dharma. Them abhishyamaha sprutsuti. We want to overcome such enemies and see that peace is being provided in this world. And again, ಈಗ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಗುರುಜಿ, ಈ ವಸಪತಿಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಮ್ಮ? confusion. ವಸುಪತಿಂ ಅಂತ ಇದೆ, ವಸುಪತಿಂ. ಹ್ಮ್ 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 ಸೊನ್ನೆ ಅಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಜಿ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಸುಪತಿಂ. ವಸು ಪತಿಂ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರ ಡೌನ್ ಇದೆ. ಹಾ ವಸು ಪತಿ. ಈ ವಸು ಅನ್ನೋ ಪತಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್, ಅಧಿಕಾರಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಪತಿನ್ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಪತಿಂ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಪತಿವ್ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಏನು ಅಂತ ಪತಿಂ ಅಂತ. ಪತಿಂ ಎಲ್ಲ ಅದು ಜೀರೋ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪತಿಂ ಅಂತಾನೆ ಹಾ, ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರೂಜಿ. ಪತಿಂ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಾ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಆರ್ 8 ವಿಭಕ್ತೀಸ್. ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹ್ಮ್, ಸರಿ. ಅವನಿಂದ, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವನು, ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮಂ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟೋ ಓದಿದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಮುಂದೆ ವಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆತರ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದು Same. ವೇದಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್. ಹಾ ಸರಿ ಗುರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ. ಸರಿ. ರಾಮಾತ್ ಭವತಿ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ, ರಾಮನಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಹ್ಮ್. ರಾಮಸ್ಯ ಇದಂ, ಇದು ರಾಮನದು. ಸರಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ವಾ? ಅಂಡ್ ರಾಮೇ ಪ್ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ ಎನಿ ಭಾಷಾ, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಆಗಲಿ ತೆಲುಗು ಆಗಲಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಾದರೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಈ ನೌನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಭಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ, ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಅಂತಾರೆ. ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇಂಟು 8 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇ ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಲ್ವ? ಹೇ ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಓ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ? ಅಂದರೆ ಓ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸರಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಸಂಬೋಧನ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕರಿಬೇಕು. ಓ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ, ಶಿವಲಿಂಗ 3-4 ಸಾಲ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಯಾಕ್ರಿ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡೌನ್. ಅದು ಸಂಬೋಧನ ಅಂತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಟ್ ಇಸ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ, ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್? ಗ್ರಾಮಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಹಂ ರಾಮಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಗ್ರಾಮಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವ? ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ. ತೃತೀಯ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದೆ? ರಾಮೇಣ, ರಾಮನಿಂದ, ಕೃಷ್ಣೇನ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ. ಇದು ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂತ. ಯಾರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ತೃತೀಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ? ರಾಮನಿಗೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಗೋವಿಂದನಿಗೆ, ಅಥವಾ
ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಫಿಫ್ತಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ರಾಮಾತ್, ಕೃಷ್ಣಾತ್, ಈ ತರಹ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ಪಂಚಮಿ. ಷಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ರಾಮಸ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ತಮಿ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್, ಲೊಕೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತ್ವಯಾ ವಾಜಂ ವಾಜಯಂತಹ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ನಾವು ಜಯವಂತರಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಯ, ಜಯೇಮ, ಜಯೇಮ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ಸು, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಟೆನ್ಸಸ್, ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, and there are 8 cases. So this is the richness of the Samskrita language or any language. So ಅದು ಕೂಡ 3 ಜೆಂಡರ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ 3 ಜೆಂಡರ್ಸ್. 3 ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಂಲಿಂಗ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ. ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ನೇಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 72 ವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಕೇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ವಾಜಯಂತಹ ತ್ವಯ, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನನಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಾವು ತೊಗೊತೀವಿ. ಅಥವಾ ವಾಜಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಶಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೀರಲ್ವ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕೋ ಅದು ವಾಜ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಜಪೇಯ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಜಪೇಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಜಪೇಯ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅದು ರಾಜಸೂಯ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯಜ್ಞ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರ ರಾಜಸೂಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಮಾಡಿರೋರು ಮಹಾರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ರಾಜಸೂಯೇನ ಮಹಾರಾಜ ಭವಂತಿ, ಬರೀ ರಾಜದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ರಾಜರೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ನಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಕು, ರಿವಾರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಇದ್ದವರು, ಮಹಿಮಾ. ಸೊ ಮಹಿಮಾನ ಸಚಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಸೊ ಮಹಿಮಾ, ಪವರು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರನೇ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ದಟ್. A district collector can employ, he is an employer also, or a company chief is also an employer. So that's why employer and employee ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ವಾಜಯಂತಹ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್, ವಾಜಮ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಪೃತ್ಸುತಿ, ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಪೃತ್ಸುತಿ ಅಂದರೆ, ಪೃತ್ಸು ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು. ಯಾರಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿರ್ತಾರೆ? ಜನರಲಿ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಶತ್ರುಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಬರೋದು ಜಯ. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮರಂ ಅಂತಾರೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಮರ ಅಂದರೆ? ಸಮರ ಅಂದರೆ ಮರ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋದು, ಸಮರ ಅಂದರೆ ಟು ಡೈ ಟುಗೆದರ್. ದಿ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪೃತ್ಸುತಿ ಮರ್ತ್ಯಾನಾಂ ಅಭಿಶ್ಯಾಮ. ಇನ್ನೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್? ಸಮರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗುರುಜಿ?
ಸಮಾನಂ ಮರಣಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯತ್ರ ಮರಣಂ ಐ ಮೀನ್ ಸಮರಂ. ಮರ ಅಂದರೆ ಡೆತ್, ಸಾಯೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜು ಆದರೂ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದರೂ, ಸೈನಿಕನಾದರೂ, ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಮೃತ್ಯು ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸಮರ ಅಂತಾರೆ. ಸಮಾನಂ ಮರಣಂ ಯತ್ರ ಸರ್ವೇಷಾಂ ತತ್ ಸಮರಂ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮರ ಸಮರಾಂಗಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗಣ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮ್ ಆರ್ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ. ಸೊ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿರುವರು ಮಹಾರಾಜರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಿಗೆ ಹೆಸರೇನು? ಸಮರಾಂಗಣ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕೀರ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್. ನಾವು ತ್ವಾಮಗ್ನೇ ವಾಜಸಾತಮಂ ವಿಪ್ರಾಹ ವರ್ಧಂತಿ ಸುಷ್ಟುತಂ ಸನೋರಾಸ್ವಸ್ವವೀರ್ಯಂ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೆಂದರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸುಷ್ಟುತಂ ತ್ವಾಂ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳ್ತಾರೆ. ಸ್ತುತಿ ಸುಖಂ ಸ್ತುತಿ ಸುಷ್ಟುತಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳೋದು. ಇವಾಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ 100 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಷ್ಟಕಂ 8 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆರ್ ದುರ್ಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸುಷ್ಟುತಂ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಹೊಗಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸುಷ್ಟುತಂ. ಅಂಡ್ ಯಾರು ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಂಥ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು, ಬಲವನ್ನು, ಮಹಿಮವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಅಂದರೆ ವಿಪ್ರಾಹ, ದಿ ಲರ್ನೆಡ್ ಋತ್ವಿಕ್ಸ್. ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಗಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರೋಹಿತರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಹ ಅಗ್ನಿ ನಹ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಸುವೀರ್ಯಂ ರಾಸ್ವ. ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುವೀರ್ಯಂ. ಸುಖಂ ವೀರ್ಯಂ, ರಾಸ್ವ ಅಂದರೆ ಕೊಡು. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು whatever that you deserve and that you need in order to make our life highly green. Now I am reading the female. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಓಂ ಅಯಂ ನೋ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ವರಿವಹ. ಓಂ ಅಯಂ ನೋ ಅಗ್ನಿ ವರಿವಹ. ಅಯಂ ನೋ ಅಗ್ನಿ ವರಿವಹ. ಕೃಣೋತು ಕೃಣೋತು ಕೃಣೋತು. ಅಯಂ ಮೃಧಃ ಅಯಂ ಮೃಧಃ ಅಯಂ ಮೃಧಃ. ಪುರ ಏತು ಪ್ರಭಿಂದನ್ ಪುರಯೇತು ಪ್ರಭಿಂದನ್ ಪುರಯೇತು ಪ್ರಭಿಂದನ್. ಅಯಗುಂ ಶತ್ರೂನ್ ಜಯತು ಅಯಘುಂ ಶತ್ರುನ್ ಜಯತು. ಅಯಘುಂ ಶತ್ರುನ್ ಜಯತು. ಜರ್ಹುಷಾಣೋ ಜರ್ವೃಷಾಣೋ ಜರ್ವೃಷಾಣೋ. ಅಯಂ ವಾಜಂ ಜಯತು ವಾಜಸಾತ್ತೌ. ಅಯಂ ವಾಜಂ ಜಯತು ವಾಜಸಾತೋ. ಅಯಂ ವಾಜಂ ಜಯತು ವಾಜಸಾತೋ. ಅಗ್ನಿಃ ಅಗ್ನಿರ್ನಾ ಅಗ್ನಿಃ ಅಗ್ನಿಃ ಅಗ್ನಿನಾ ಅಗ್ನಿಃ ಸಮಿಜ್ಯತೆ. ಅಗ್ನಿನಾ ಅಗ್ನಿಃ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ಅಗ್ನಿನಾಗ್ನಿಃ ಸಮಿಧ್ಯತೆ. ಕವಿಃ ಗೃಹಪತಿಃ ಯುವಾ. ಕವಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ. ಕವಿರ್ಗೃಹಪತಿರ್ಯುವಾ. ಹವ್ಯವಾಟ್ ಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ. ಹವ್ಯವಾಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ. ಹವ್ಯವಾಜುಹ್ವಾಸ್ಯಃ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಯಂ ನೋ ಅಗ್ನಿ ವರಿವಹ ಮೃಧಃ ಅಯಂ ಕೃಣೋತು. ಸೊ ಈ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೊಗಳೋದು, ಅವನಲ್ಲಿರೋ ಫೀಚರನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂಥ ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ವರಿವಹ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಮರ್ಥ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್, he is one capable person to grant whatever desires that we have got to ask for. And ಮೃದಃ ಕೃಣೋತು, ಅವನೇನೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ all those hurdles have got to be vacated and you become free. And not only that, ಮೃದಃ ಪ್ರಭಿಂದನ್ ಪುರಃ ಏತು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದೋಟ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅನದರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾಭಾರತ ವಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅಭಿಮನ್ಯು ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ, ಪದ್ಮವ್ಯೂಹ. ಅವನು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಂಟರ್ ಆಗೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಶ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಭಿಮನ್ಯುಗೆ ಪದ್ಮವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ butchered him actually. That is a maha aparadham that Duryodhana, Karna and all people have done in that Padma Vyuha. And that's why ಅಂಥ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಲ್ ಸಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಇನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ, ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮಹಾಗಣೇಶ ನಿರ್ಭಿನ್ನ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರ ಪ್ರಹರ್ಷಿತ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಘ್ನಯಂತ್ರವನ್ನು ಆ ಭಂಡಾಸುರ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗಣೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ವೇ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಈ ಅಮ್ಮವಾರು ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಶಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ದ ಭಂಡಾಸುರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. ಭಂಡಾಸುರವಧೋದ್ಯುಕ್ತಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೇರ್ ಭಂಡಾಸುರ, ಬಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಹಿಮ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪುರಯೇತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಅಯಗುಂ ಶತ್ರುನ್ ಜಯತು ಜರ್ಹುಷಾಣ. ಸೊ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಏನೇನು ಫಲಿತ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಯಜಮಾನ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ, ಇವನು ಯಜಮಾನ ಆರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸರ್ ಆರ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್, he has to win over all his enemies. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಜಸಾತಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ, ವಾಜಸಾತಿ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ, ವೇರ್ ಅಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ವೆಲ್ತ್, ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈ ವಾಜಸಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ವಾಜವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು. ಸೊ ಇನ್ ಎ ವಾರ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸು, ವೆಪನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೋ, ದಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಸೇನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ವಾಜಸಾತೌ ವಾಜಂ ಜಯತು. ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೈನ್ ಫಾರ್ ದ ವಿನ್ನರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರನ್ನರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಫೆಲೋ ಹೂ ರನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಲೂಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚ್, he will be given secondary awards, while the winner will be having the primary awards. So vajasatau vajam jayatu. And moreover, the simple secret is
Agni can be kindled only by another Agni. ಅಗ್ನಿನ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಜ್ಯತೆ. ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಸೇಕ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿನ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿಜ್ಯತೆ. Fire, the fire is kindled or brought out only through the help of another fire. And this Agni is a Kavi, is a Krantadarsi, wise fellow. He is the lord of the house. He is always young, ಯುವ. ಯುವ ಅಂದರೆ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಬೇಜಾರು, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ಮೆಂಟು, ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇವುದೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಕೈಕೇಯಿ ರಾಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಸೆಡ್ ಐ ಹಾಸ್ಟ್ ಬೂನ್ಸ್, ನೀನು 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗ ಭರತ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೈಕೇಯಿ ಟೆಲ್ಸ್ ರಾಮ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವೈ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಕವಿ ಯುವ. ಆ ಯುವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹವ್ಯವಾಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕನ್ವೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಲ್ oblations to the respective deities. Juhvasya, and ultimately Sakha, his Agni is our friend. So with this, we have completed the Anuvaka, first Kanda, fourth Prapataka is over, and which contained 46 Kandikas. And now we go to the next Kanda. That's what is called 1/5 one, where for that we have the mantras. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, this particular section which we are reading, they go by the name ಪುನರಾಧಾನ ವಿಧಾನಂ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಆಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದ್ಧತಿ ಆರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಓಂ ಮಮ ಉಪಾತ್ತ ಸಮಸ್ತ ಓಂ ಮಮೋ ಉಪಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಓಂ ಮಮೋ ಉಪಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ ದುರಿತಕ್ಷಯದ್ವಾರ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಅವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದೀಯ ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡೇ ಪಂಚಮ ಪ್ರಪಾಠಕ ಪಾರಾಯಣ ಅಧ್ಯಯನಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಃ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರಾಮಭದ್ರಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರಾಮಭದ್ರಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ರಾಮಭದ್ರಾಯ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೇವಾಸುರಾಹ ಸಂಯತ್ತ ಆಸನ್, ಇದು ಪ್ರೋಸ್, ಪಕ್ಕ ಪ್ರೋಸ್. ದೇವಾಸುರಾಹ ಸಂಯತ್ತ ಆಸನ್. ದೇವಾಸುರಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಸನ್. ತೇ ದೇವಾಃ ವಿಜಯಂ ಉಪಯಂತಃ. ತೇ ದೇವಾ ವಿಜಯಂ ಉಪಯನ್. ದೇವಾ ವಿಜಯಂ
उपयन्तो अग्नौ उपयन्तो अग्नौ उपयन्तो अग्नौ वामं वसु वामं वसु वामं वसु सन्य सन्यदधो सन्यदधते धम् सन्न्यदधते दम् सन्न्यदधते सम् युद्धं युद्धं नः भविष्यति इदं न भविष्यति इदं न भविष्यति यदि नो जेष्यन्तीति यदि न जेष्यन्तीति यदि न जेष्यन्तीति तदग्निः 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 अकामयता अकामयत अकामयत तेनापाक्रामत् 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 तद्देवाः विजित्य तद्धेवा विजित्य तद्धेवा विजित्य आवरुरुः आवरुत्सुः आवरुत्सः समाना अन्वायन् समाना अन्वायन् समाना अन्वायन् तदस्य सहसा तदस्य सहसाः तदस्य सहसाः अदित्सन्ता अदित्सन्त अदित्सन्त सोरोदो सोरुद्दो सोरोदि सोरोदीद्य अदरोदात् सोरोधीद्य ददो दरोदीत् अधरोदीत् तद् सरोरोदीद्य धरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वम् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ the background behind the activity and the reason behind the activity or employment, all these things are being given in the Brahmanas. So, illi it begins that so there was a war between gods and Rakshasas. And when the war went on, the gods won over the Rakshasas. And then they became very happy, and whatever gift or offering that they wanted to make, that they made into Agni, and out of which when they did satisfy the Agni, then the Yajamana is given enough strength for further successes in the battles, and hope also comes to them that no Jay Shanti. We are going to be in the future battles also, if at all, and therefore all that is there in this particular passage. So next time, I think I can give the gist of this passage, and then we will go to the mantra portion, because mantra brahmanayoho anta ide. So first two kandikas of this particular section will talk about the explanatory things, and that I give you summary, and we go to the description of the mantras from the third kandika. पुनराधार मंत्राः
So we'll go to that third Kandika and onwards in the next class. So that we not bother about this Vedic prose, but we should note the meaning of this Vedic prose for the sake of the connection. And after all, we are not going to be the Ritviks in the Hosoma sacrifice, but we are only sitting here for our academic interest and learning what the Yajurveda wants to communicate to us. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಗುರುಜಿ ಒಂದ್ 2 ಲೈನ್ ಇದು ಕವಚಮ್ದು ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಕವಚಂ ಒಂದ್ 2 ಲೈನ್ ಓದ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ಓಂ ನಮಶ್ಚಂಡಿಕಾಯೇ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ ಓಂ ಯದ್ಗುಹ್ಯನ್ ಪರಮಲ್ಲೋಕೆ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಂ ಯನ್ನ ಕಸ್ಯಚಿದಾಖ್ಯಾತಂ ತನ್ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ಪಿತಾಮಹ. ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ ಅಸ್ತಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ವಿಪ್ರ ಸರ್ವಭೂತೋಪಕಾರಕಂ ದೇವ್ಯಾಸ್ತು ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ತಚ್ಛೃಣುಸ್ವ ಮಹಾಮುನೆ. ಪ್ರಥಮಂ ಶೈಲಪುತ್ರೀ ಚ ದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ತೃತೀಯಂ ಚಂದ್ರಘಂಟೇತಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡೇತಿ ಚತುರ್ಥಕಂ ಪಂಚಮಂ ಸ್ಕಂದಮಾತೇತಿ ಷಷ್ಠಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀತಿ ಚ ಸಪ್ತಮಂ ಕಾಲರಾತ್ರಿಶ್ಚ ಮಹಾಗೌರೀತಿ ಚಾಷ್ಟಮಂ ನವಮಂ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಚ ನವದುರ್ಗಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ. ಉತ್ಕಾನ್ಯೇತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೈವ ಮಹಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇವ ಮಹಾತ್ಮನಾ. ಅಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯಮಾನಸ್ತು ಶತ್ರುಮಧ್ಯೆ ಗತೋರಣೆ ವಿಷಮೇ ದುರ್ಗಮೇ ಚೈವ ಭಯಾರ್ತಾ ಶರಣಂ ಗತಾಃ. ನ ತೇಷಾಂ ಜಾಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅಶುಭಂ ರಣಸಂಕಟೆ ನಾಪದಂತಸ್ಯ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಶೋಕ ದುಃಖ ಭಯಂ ನಹಿ. ಏಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯ ಸರಿನಾ ಗುರುಜಿ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏಸ್ತು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ್ಮೃತಾ ನೂನನ್ ತೇಷಾಂ ವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಯೇ ತ್ವಾಂ ಸ್ಮರಂತಿ ದೇವೇಶಿ ರಕ್ಷಸೇ ತಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ. ಪ್ರೇತ ಸಂಸ್ಥಾತು ಚಾಮುಂಡ ವಾರಾಹಿ ಮಹಿಷಾಸನ ಐಂದ್ರೀ ಗಜ ಸಮಾರೂಢ ವೈಷ್ಣವೀ ಗರುಡಾಸನ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ವೃಷಾರೂಢ ಕೌಮಾರಿ ಶಿಖಿ ವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದ್ಮಾಸನಾ ದೇವಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಶ್ವೇತರೂಪಧರಾ ದೇವಿ ಈಶ್ವರಿ ವೃಷವಾಹನ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಹಂಸ ಸಮಾರೂಢ ಸರ್ವಾಭರಣ ಭೂಷಿತ ಇತ್ಯೇತಾ ಮಾತರಃ ಸರ್ವಾಃ ಸರ್ವಯೋಗ ಸಮನ್ವಿತಾಃ ನಾನಾಭರಣ ಶೋಭಾಢ್ಯ ನಾನಾರತ್ನೋಪಶೋಭಿತಾಃ ದೃಶ್ಯಂತೆ ರಥಮಾರೂಢ ದೇವ್ಯ ಕ್ರೋಧ ಸಮಾಕುಲಾಃ. ರಥಮಾರೂಢ ದೀರ್ಘ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡ. ರಥಮಾರೂಢ ದೇವ್ಯ ಕ್ರೋಧ ಸಮಾಕುಲಾಃ. ರಥಮಾರೂಢ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೆತ್. ರಥಮಾರೂಢ ದೇವ್ಯ ಕ್ರೋಧ ಸಮಾಕುಲಾಃ. ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಅಲಂ ಚ ಮುಷಲಾಯುಧಂ ಖೇಟಕಂ ತೋಮರಂ ಚೈವ ಪರಶುಂ ಪಾಶಮೇವ ಚ ಕುಂತಾಯುಧಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಚ ಚಾಢ್ಯಮಾಯುಧಮುತ್ತಮಂ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ದೇಹನಾಶಾಯ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಭಯಾಯ ಚ ಧಾರಯಂತ್ಯಾಯುಧಾನಿ ತನ್ ದೇವಾನಾಂ ಚ ಹಿತಾಯ ವೈ. ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಘೋರ ಪರಾಕ್ರಮೇ ಮಹಾಬಲೆ ಮಹೋತ್ಸಾಹೇ
महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षैः शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षत Pracyam. मामेन्द्रि Pracyam. प्राच्यां रक्षत मामेन्द्रि अग्ने Ah, आग्नेयाम् Agneyam. आग्नेयामग्निदेवता प्राच्यां रक्षत मामैन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे भवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणि प्रतीच्यां वारुणे रक्षेत् वायु Varuni. प्रतीच्यां वारुणे रक्षेत् वायुव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौबेरी ಈಶಾನ್ಯಾಂ Kaumari. Kaumari. ಇಲ್ಲಿ ಕೌಬೇರಿ ಇದೆ ಗುರುಜಿ, Hmm. ಕೌಬೇರಿ ಇದೆ, No, ಕೌಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. Mari is correct. Andre ಕೌಬೇರಿ. Kumaraswamy Shakti. ಉದೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತು ಕೌಬೇರಿ ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಶೂಲಧಾರಿಣಿ ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಮೇ ರಕ್ಷೇತ್ ಅಧಸ್ತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇತ್ ಚಾಮುಂಡಾ ಶವವಾಹನ ಜಯಾ ಮೇ ಜಾಗ್ರತ ಪಾತು ವಿಜಯಾ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠತಃ ಅಜಿತಾ ವಾಮ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ತು ದಕ್ಷಿಣೆ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ಶಿಖಾ ಮಧ್ಯೋತಿನಿ ರಕ್ಷೇತ್ Shikha Udyotini. ಶಿಖಾ Shikha. ಮುದ್ಯ Hmm. ಶಿಖಾ ಮುದ್ಯೋತಿನಿ ಇದೆ ಗುರುಜಿ. Correct. ಶಿಖಾ ಮುದ್ಯೋತಿನಿ ರಕ್ಷೇತ್ ಉಮಾ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ ಮೂಲ ಮಾಲಾಧರಿ ಲಲಾಟೆ ಚ ಬೃಹೌ ರಕ್ಷೇದ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಾ ಚ ಬೃಹೋರ್मध्ये ಯಮಘಂಟಾ ಚ ನಾಶಿಕೆ ಶಂಖಿನಿ ಚಕ್ಷುಷೋರ್मध्ये ಶ್ರೋತ್ರಯೋರ್ದ್ವಾರವಾಸಿನಿ ಕಪಾಲೌ ಕಾಲಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ Kapolo. Po. ಕಪೋಲೌ ಕಾಲಿಕಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಕರ್ಣಮೂಲೆ ತು ಶಾಂಕರಿ ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಸುಗಂಧಾ ಚ ಉತ್ತರೋಸ್ಥೆ ಚ ಚರ್ಚಿಕಾ Nasikayam Sugandha. ನಾಸಿಕಾಯಾಂ ಸುಗಂಧಾ Sugandha cha. नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोस्थे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चुबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गल ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकोभरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अंबिका चांगुलिस्तथा Angulishu. Angulishu cha. चांगुलिस्तथा ಇದೆ Rakshid Ambika cha. Angulishu cha. रक्षेदंबिका च अंगुलिस्तथा Angulishu अंगुलीषु cha. अंगुलीषु च नखां चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनश्चोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी
नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढन् बुधे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् भानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् Mahabala. जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्पयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराली नखान्दंष्ट्राकराली च केशा Dakadamstra Karalicha. नकान्धंष्ट्राकराली च केशाश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकोपेषु कौमारी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांस न्यस्ति मेदांसि पार्वती Mamsan yasta asti. Mamsan. मांसान् यस्ति रक्तमज्जावसामांसान् यस्ति मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च Antrani. अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालमभेद्य सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायाम् Jwalamukhi Nakhajvamam Nakhajvamabhedya Sarva Sandhishu. Nimde ode? ज्वालामुखी नखज्वालमभेद्य सर्वसन्धिषु Okay. ज्वालामुखी नखज्वालमभेद्य सर्वसन्धिषು ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದ್ದು ಮೈಸೂರು ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಖಜ್ವಾಲಂ ಅಭೇದ್ಯ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಷನ್. ಸರಿ ಇದು ಗೋರಖ್ಪುರ್. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್, ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇನೇನೋ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सतं। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु, श्रीवेदपुरुषाशीर्वादोऽस्तु। ॐ श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु। ॐ तत्सत्। ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ತೆ. ವೇರ್ ಯು ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ತನಕ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ದಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇಟ್. ನಾಳೆ ಹೇಗಾದರೂ ಹೇಗೌಟ್ ಉಪನಿಷತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ